کی وہ کسی FIR سے خاموش ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کی کھوکھلی اور فرسودہ جمہوریت کی اصل شکل دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو. آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کو کہاں تک لے کر آئے ہیں. پورا ریاست اور اس کی مشینری ہماری خلاف رہی, چاہے پشتون قومی جرگہ ہو یا بلوچ راجی مچی ہو, لیکن اس کے بعد بھی ہم کھڑے رہے اور اس کے بعد بھی ہم منظم طریقے کار سے پورے بلوچستان میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آپ کے خلاف. اس جج پر مجھے شرم آتی ہے جس نے پر مظلوم اقوام کے لیے آواز نہیں اٹھائی, اور آج اسی جج کی ڈوری جو ہے نا ایجنسیز کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے. پاکستان میں موجود ان نام نہاد اداروں کو جن کو ہم پارلیمنٹ عدالتوں کا نام دیتے ہیں, انہوں نے مظلوم قوموں کی نسل کشی پر خاموشی اختیار کی, اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ آج انہیں ایجنسی کے غنڈوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں, اور آج انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ عوام بلوچ پشتون سندھی اتنے سالوں سے اس ریاست سے اپنے جینے کا جو حق مانگ رہا تھا, اس حق کی حق طلبی میں آپ سب شامل تھے. یہ جو آپ ترمیم کا کھیل کھیل رہے ہیں, اس کھیل کے دوران ہی پورے بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا, اور شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. وہ مائیں ایسے بچوں کو پیدا ضرور کریں گی جو اپنے زمین کا سودا نہیں لگائیں گے, اور ان سوداگروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ ایک ہفتے سے بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں کی جو لہر ہے اس میں شدت کے خلاف پورے بلوچستان اور کراچی میں ایک تحریک چلا رہی ہے. اس تحریک کا مقصد اور اس کا پیغام یہی ہے کہ اس نسل کشی کو روکنے کے لیے, اس جبری گمشدگی کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی خاموشی توڑنی پڑے گی. بلوچستان کا مسئلہ اور بلوچستان کے مسئلے کے ساتھ حمایت و ہمدردی پورے پاکستان کی ہو سکتی ہے, لیکن بلوچستان کا مسئلہ یکسر الگ ہے, اس کو الگ ہی دیکھا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھیں, اس ایک پورے مہینے میں پورے پاکستان میں ایک مذاق چل رہا ہے جس کو بولتے ہیں آئینی ترمیم. بلوچ آپ سے پوچھتے ہیں کہ 70 سالوں سے بتائے تو صحیح کون سا آئین ہے جو بلوچستان میں آپ نے نافذ کیا ہوا ہے. ان پارلیمنٹیرینز کو اور ان ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے کسی صحافی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا کہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے تو بتایا جائے کون سا آئین ہے جو رائج ہے, کون سے انسانی حقوق ہے جو یہاں پر موجود لوگوں کو مل رہے ہیں. یہ جو آپ ترمیم کا کھیل کھیل رہے ہیں, اس کھیل کے دوران ہی پورے بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا, اور شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. بلوچ نے 70 سالوں سے یہ کہا تھا کہ اس طرز طریقے سے کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا ہے جس طریقے کار سے یہ ملک چل رہا ہے, جہاں کچھ ایجنسی کے غنڈے مل کر اس کو ایز اے کمپنی چلا رہے ہیں, اور یہ تمام ادارے یا کمال ہیں. لیکن پاکستان میں موجود ان نام نہاد اداروں کو جن کو ہم پارلیمنٹ عدالتوں کا نام دیتے ہیں, انہوں نے مظلوم قوموں کی نسل کشی پر خاموشی اختیار کی. بلوچ نے اپنے حق کے لیے ان کے پاس گئے, ان کے دروازے کٹکھٹائے, لیکن یہ لوگ صرف اور صرف فیسلیٹیٹر بنے رہے. ان سب نے ایجنسی کے گناہوں کو صاف کر دیا, قانونی طرز اختیار دے دیا, اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ آج انہیں ایجنسی کے غنڈوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں, اور آج انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ عوام بلوچ پشتون سندھی اتنے سالوں سے اس ریاست سے اپنے جینے کا جو حق مانگ رہا تھا, اس حق کی حق طلبی میں آپ سب شامل تھے. اور آج ہماری یہ تحریک ان سب کی تحریک ہے جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں عدلیہ ہے, پاکستان میں جمہوریت ہے. یہ ہے آپ کی جمہوریت, یہ ہے آپ کی جمہوریت. دیکھیں اس کو کتنا, اس کی بھیانک شکل کو دیکھیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں مظلوم اقوام کو, پشتونوں کو, بلوچوں کو, سندھیوں کو, کہ انہوں نے اس پورے خطے میں سچ کی تحریک چلائی, حقیقی بنیادوں میں مظلوم اقوام کی تحریکیں چلائیں.
पूरा रियासत और उसकी मशीनरी हमारी खिलाफ रही, चाहे पश्तून कौमी जरगा हो या बलोच राजी मुची हो, लेकिन उसके बाद भी हम खड़े रहे और उसके बाद भी हम मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से पूरे बलोचिस्तान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। ये माएं, यकीन कीजिए हमें अफसोस होता है, हमें दर्द भी होता है जब ये बात करते करते गिर जाती हैं, जब इनकी आंखों में वो आंसू जिनका जवाब आज हमारे पास नहीं है, मगर इन्होंने आपके अदारों की बेखुदी कर ली है। आपको खुद भी पता नहीं है कि आप बलूचिस्तान को कहां तक लेकर आए हैं और आप बलोच अवाम को कहां तक लेकर आए हैं। ये दर्द हम समेट कर रखेंगे, हम निकलेंगे, इन इशाराओं से निकलेंगे। इसलिए नहीं कि आपका पार्लियामेंट नोटिस ले, इसलिए नहीं कि आपका बिकाऊ मीडिया आकर इस पर नोटिस ले, लेकिन हम अपने लोगों को आवाज लगाएंगे हर गली कूचे से, बोलेंगे बलोचों को कि निकलो, निकलो, तादाद से निकलो, जोश और जज्बे से निकलो, अपने जज्बों को खत्म नहीं करो। वो माँ भी तो जिंदा है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, वो खड़े होकर अगर बेहोश हो जाती है तो बैठे बैठे अपनी तकरीर करती है कि उसका बेटा जिंदानों में है हमारे और आपके लिए। तो हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं? बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाबंदियां लगाई जा रही है, बंदिशें लगाई जा रही है। ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो कौम जिसने अपने बेटों की मसखशुदा लाशें देखी वो किसी FIR से खामोश हो जाएंगे, वो किसी जेलों से जो है ना डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम चीजें आपकी खोखली और फरसूदा जमहूरियत की असल शक्ल दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये रियासत सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनियल रियासत है और इस रियासत ने बलूचिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री जोन की तरह डील किया है। बलूचिस्तान में ये अदारे सिर्फ नाम के अदारे हैं और हुकूमत सिर्फ फौज कर रही है और उस फौजी हुकूमत के खिलाफ है हम। उस फौज को भी हमारा यही पैगाम है जिसने कराची में लालावाब जैसे बुजुर्ग को मारा घसीटा। अरे शर्म करो जमहूरियत के दावेदारों, जमहूरियत का नाम लेते हो वह एजेंसी के लोग सामने से इंसानी हुकूक के अदारों सामने से जो है ना सियासी तंजीमों पर कब्जे लगा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये कपड़े उनके नहीं आपके फाड़े जा रहे हैं। उस जज पर मुझे शर्म आती है जिसने पर मजलूम अक़वाम के लिए आवाज नहीं उठाई और आज उसी जज की डोरी जो है ना एजेंसीज के हाथ पे लग गई है। आज वो जज भी एजेंसीज का सिपाही है, उसका अदना वर्कर है, जिसको वो जो कहेंगे वो वही कहेगा। हमारा मुतालबा हमारे आवाम से है कि वो आईन, वो कानून जिसके नाम पर हमने आज तक यही कहा कि बलोचों को उनके शहरी हकूक दिए जाए, उनके इंसानी हकूक दिए जाए, आज उस आईन और कानून के अंदर बलोचों की नस्ल कुशी को कानूनी करार दिया गया है। बलोच माएं जो इतने सालों से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजें कर रही है, आज उस आईन और कानून ने इख्तियार दिया है कि लाओ पकड़ो बलोचों के बच्चों को और डालो उनको जिंदानों में। तो क्या किया जाए? हम एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें या खड़े हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन जाए? बलोच कौम ये मुतालबा आपसे, आलमी ताकतें, आलमी अदारे उस वक्त तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम खुद एक साथ मुनज़्ज़म होकर इस जबर के निजाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। इसी तरह इस तहरीक में नौशकी यकमच में आने वाले जितने भी मुजाहरे हैं नसीराबाद में, उन सब में आप सब लोगों की शिरकत जरूरी है। थकना नहीं है, हारना नहीं है। ये वो तहरीक है जिसने इनकी जमहूरियत के असल चेहरे इनको दिखा दिए हैं। अगर आप बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं तो आप खुद इस वहम में हैं कि शायद ये तहरीक रुक जाएगी। ये तहरीक तंजीमों की मोहताज नहीं है, ये तहरीक चला रहे हैं तो ये लोग, और जब तक बलोच जिंदा रहेगा वो तंजीमें भी बनाएगा, वो तहरीकें भी बनाएगा अपनी बका के लिए।
जो इज्तिमा बैठा है इससे कंबर चाकर निकला है, इससे जाकिर मजीद निकला है, और इसी से ही आज यूनिवर्सिटी का वो बच्चा, वो मासूम बच्चा सोहेल बलोच, जिसको तुमने गुज़श्ता 4 सालों से अपने जिंदानों में बंद किया है, वो भी इसी से निकलेगा। और हम यकीन करते हैं कि ये इज्तिमा बहादुरों को पैदा करेगा, वो बहादुर लोग जो तुम्हारे जिंदानों में भी बलोच के लिए नारे लगाएंगे। वो माएं ऐसे बच्चों को पैदा जरूर करेंगी जो अपने जमीन का सौदा नहीं लगाएंगे और इन सौदागरों के सामने डट कर खड़े रहेंगे। हमारा मुतालबा हमारी सरजमीन, हमारा मुतालबा उन लुटेरों, उन गुंडों को हमारी सरजमीन से निकालना जिन्होंने हमारी माओं के बच्चों को हजारों सालों से जो है नकबंद रखा है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक का साथ दिया। ये तहरीक आपकी है और इस रैली की तवज्जुह से मैं पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ उन तमाम जो बेगुमशुदा अफराद के खानदानों को जिनके प्यारे गुमशुदा है और वो केसेस अपने नहीं ला रहे हैं, कि वो अपने केसेस लाए और बलोच यकजहती कमेटी के पास जमा करवाए। और हर उस शख्स को जो अपने आप को बलोच कहता है या इंसान कहता है, वो इंसानियत के नाते इन तहरीकों का साथ दे और पाकिस्तान के नादारों से भी कि तमाम जो इनकी बौखलाहट है, इनका असल चेहरा है, उसको फाश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे